السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے؟ جواب: اندھیرا ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے. سوال: عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سواری استعمال کرتی ہیں؟ جواب: لفٹ. سوال: وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. سوال: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا. سوال: حدیث پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب: حدیث پر پہلی کتاب صحیفہ 7 کا ہے. سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا. سوال: سندھ کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ جواب: محمد بن قاسم کی فتح کے بعد سندھ سے ہی اسلام کی اشاعت کو فروغ ملا. سوال: خوشبو کا شہر کس کو کہتے ہیں؟ جواب: پیرس کو. سوال: غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے. سوال: فوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ جواب: فوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب عزیز تھا. سوال: کیا انجیل میں صورتیں تھیں؟
जवाब: जी हाँ, इंजील में सूरतें थी जिनमें से एक सूरत का नाम सूरतुल अम्साल था। सवाल: पारों की तकसीम में क्या मसलियत थी? जवाब: एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद खत्म हो सकता है। सवाल: कुरान हकीम में नमाज का कितनी मर्तबा जिक्र आया है? जवाब: 700 मर्तबा से ज्यादा जिक्र आया है। सवाल: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किस शहर में शहीद किया गया? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कूफा में शहीद किया गया। सवाल: ये दुनिया मुसलमानों के लिए क्या है? जवाब: ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है। सवाल: सबसे पहले काजी के ओहदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे मुकर्रर किया? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में मक्खियों का जिक्र आया है? जवाब: कुरान मजीद की सूरह हज में मक्खियों का जिक्र आया है। सवाल: हमीयत इस्लाम के तहत सबसे पहला कत्ल किसका हुआ? जवाब: अबू गफला यहूदी का। सवाल: नमाज के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: नमाज के लग़वी मायने दुआ के हैं। सवाल: सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? जवाब: सबसे आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। सवाल: किस उम्मुल मोमिनीन की शिकायत पर पर्दे का हुक्म आया? जवाब: हजरत सऊदा रजी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां किसकी हुकूमत थी? जवाब: हबशा में नजाशी की हुकूमत थी।
سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ سوال: کون سی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: جو کسی قبر پر بنائی گئی ہو۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: تمام پھلوں میں اللہ نے کون سے دو پھلوں کی قسم قرآن میں یاد فرمائی ہے؟ جواب: تمام پھلوں میں اللہ نے دو پھلوں انجیر اور زیتون کی قسم قرآن کی آیت سورۃ التین کے آغاز میں یاد فرمائی ہے۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟
जवाब: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है, जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है। सवाल: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल: फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब: फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं। सवाल: किन नमाजों की नमाज इनके लिए तबाही है? जवाब: सूरत माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है इन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़राक़ में रोए। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम अल हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल: लोग रास्तों पर किसकी तरह ज़िना करेंगे? जवाब: लोग रास्तों पर जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। सवाल: सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल: हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब: हज़रत इमाम सादिक ने वो जगह जहाँ औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल: अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब: अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था।
سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام لمبا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کا بلحاظ حروف تہجین نام لمبا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے خوشاک و شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینے میں تبلیغ اس شان سے کرتے تھے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکائے دیا کرتے تھے۔ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: مجھ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام بتائیں۔ جواب: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام حسین بن نمیر ہے۔ سوال: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: مصر کی فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟
जवाब, मिस्र की फतह का सेहरा उमरू रजी अल्लाह अन्हु बिन अल-आस है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल, मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है? जवाब, मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल, वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब, कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल, वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब, बारात। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल, क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब, क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा। सवाल, किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब, जंग बदर में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुज़र औक़ात कैसे किया करते थे? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुज़र औक़ात दिहाड़ी पर काम करके करते थे। सवाल, अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब, अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की।
सवाल: हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब: हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम समूद ने कुल 1700 शहर आबाद किए। सवाल: हजरत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाने के लिए आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे और इन पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। सवाल: जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया, इनकी लंबाई 60 हाथ थी, तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल: कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब: कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल: शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब: शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल: बार बार पेशाब का आना किस नज़रबद की तरफ इशारा है? जवाब: नज़रबद जितनी पुरानी है इतनी ख़तरनाक होती है। बाज़ मरतबा पुरानी नज़रबद का इलाज जादू जिन्नात के मरीजों से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। पुरानी नज़रबद की अलामत कुछ यूँ है: हद से ज़्यादा रोना, हद से ज़्यादा वसवसे आना, पेशाब का बार बार आना, यानी कि अगर ज़्यादा पानी ना भी पिया हो तो लेकिन इसके बावजूद भी पेशाब बार बार आए, और ख़ुसूसी तौर पर रात सोते वक्त ज़्यादातर आना, असर के वक्त से लेकर आधी रात तक सांस की तकलीफ रहना या सीने में हद से ज़्यादा घुटन होना, ये तमाम तर पुरानी नज़रबद की अलामत हैं। सवाल: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया? जवाब: रोज़े को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। सवाल: इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था।
سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: فرعون محرم کے 10ویں دن غرق ہوا تھا۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام نے کس کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران ادونی بازو کو شکست دی تھی۔ حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران کے ساتھ جنگ میں 10,000 نافرمانوں کو قتل کیا تھا اور یروشلم کے حکمران بازو کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا۔ سوال: آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آخری ساسانی بادشاہ کا نام یزگرد تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔